شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب کین یو ہیئر می پلیز؟ جی جی، کیا حال ہے جناب؟ جنید صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ شکر ہے، آواز چلی گئی۔ اللہ کا شکر شیخ صاحب، اللہ کا شکر۔ تھوڑی لیٹ پہنچ رہی ہے جنید صاحب، اصل میں سردی اتنی پڑ رہی ہے کہ تاریں سکڑ گئی ہیں، تو آواز کو ذرا تاروں میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دشواری پیش آ رہی۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب۔ آپ شدید سردی کے عالم میں ہوں گے اس وقت تو، ہے نا؟ جی جنید صاحب، میں یہی دیکھنے کے لیے انگلینڈ آیا ہوں کہ انگلینڈ زیادہ سردی ہے یا پاکستان میں۔ تو آپ دیکھیں اس وقت پاکستان اور انگلینڈ ایک ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوا ہوں جنید صاحب کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے تھوڑی کم سردی ہے۔ شیخ صاحب آپ نے ہاتھ میں سگار پکڑا ہوئے، سگار اتنی شدید سردی میں جل جاتا ہے؟ نہیں جنید صاحب، پہلے اسے سیک لیتے ہیں نا سیخ پہ چڑھا کے، اچھا ذرا گرم کر کے تو پھر سیخ کباب بنا کے پیتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید صاحب، جی یہ جو انہوں نے استعفے قبول کیے ہیں یہاں پاکستان میں ہمارے، جنید صاحب یہ بکھلا گئے ہیں اب۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ کتنی دیر سے ہم نے استعفے دیے ہوئے تھے۔ جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے تو یہ گھبرا گئے۔ ان کو پتا تھا جنید صاحب کہ ہماری تعداد پوری نہیں ہے، گنتی پوری نہیں ہے، اس لیے جلدی سے انہوں نے استعفے قبول کر لیے۔ اب میرا خیال ہے شیخ صاحب اس لیے بھی استعفے قبول کر لیے کہ شیخ صاحب انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، تردید کرنے کے لیے فوری طور پہ واپس بھی نہیں آ سکتے۔ دیکھیں یہ جو تردید ہے یہ تو آپ کے پروگرام کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، فون پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے گا ان کی کلا بازی کیسی لگتی ہے۔ جنید صاحب ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے 35 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، اچھا، اور جنید صاحب کلین سویپ کرے گا خان، یہ لکھ لیجئے میری بات۔ میں لکھ لوں گا شیخ صاحب، اس وقت سیاہی نہیں ہے، سیاہی بھی جمی ہوئی ہے، برف بنی ہوئی ہے۔ جنید صاحب صرف سیاہی نہیں جم گئی، ان کی سوچیں بھی جم گئی ہیں، ان کے دماغ منجمد ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا جب ایک اکیلا خان اسمبلی میں گھسے گا اور ان کو اس میں سے 35 نظر آئیں گے تو یہ کس کس کو روکیں گے جنید صاحب؟ شیخ صاحب اس کا مطلب ہے 35 پنکچر دوبارہ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، 35 سیٹیں 35 پنکچر۔ جی 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 جی، آپ بالکل ٹھیک پہنچے ہیں، ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ان کو جنید صاحب اتنے پنکچر لگیں گے کہ ان کا سلوشن ختم ہو جائے گا۔ شیخ صاحب اگر کاف لیگ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئی تو آپ اپنا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے پہلے تم بتاؤ، تم کسی انسان میں ضم ہو رہے ہو؟ کیونکہ اس طرح تو تم مجھے محسوس نہیں ہو رہے، کسی میں ضم ہونا پڑے گا تمہیں دکھنے کے لیے۔ شیخ صاحب آپ بتائیں گے برطانیہ کے اس وقت کس شہر میں آپ یقین کریں مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شہر کون سا ہے۔ میرے لیے تو سارا انگلینڈ راولپنڈی بنا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شیخ رشید کے لیے محبت صرف لال حویلی میں ہے، مگر جنید صاحب مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ پورا انگلینڈ ہی لال حویلی بنا۔ جنید صاحب جب میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو ملکہ مجھے خود ریسیو کرنے کے لیے آئی ہے۔ شیخ صاحب خدا کا نام لے، ملکہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بہت دن گزر چکے ہیں۔ آج اس راز سے بھی پردہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں، جب آخری ملاقات میری ہوئی ملکہ سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رشید تم میری روح میں بستے ہو۔ جب اس کی روح ایئرپورٹ میں میرا استقبال کرنے کے لیے آئی تو مجھے یاد آیا کہ ملکہ ٹھیک کہتی تھی۔ شکر ہے رشید کا پیار سے چھیدہ نہیں کہہ دیا۔ دیکھیں جنید صاحب وہ ایک بزرگ خاتون تھیں اور محبت سے بھری ہوئی تھیں، وہ شیدہ بھی کہتی تھی مجھے اکثر، چونکہ وہ مجھے بالکل چارلس کی طرح سمجھتی تھی۔ بلکہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ چارلس موٹے کیوں ہو گئے؟ آپ کو چار سمجھتی ہوتی تو آپ کو نا بادشاہ بنا دیتی برطانیہ کا۔ آفر ہوئی تھی جنید صاحب، یہ بھی آپ کے پروگرام میں راز فاش کر رہا ہوں۔ اچھا، آفر ہوئی تھی برطانیہ کی بادشاہت کی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید ساری زندگی سے
जमहूरियत से प्यार करने वाला है, इसलिए बादशाहत को मैंने कबूल नहीं किया। ये होती है जमहूरियत पसंदी। जी हाँ, इंशाल्लाह अगर किसी वक्त इंग्लैंड में जमहूरियत आई तो यहाँ आके भी इलेक्शन लड़ेंगे। चूंकि जितनी मोहब्बत यहाँ से मिली है, मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि यहाँ भी पीटीआई की हुकूमत बन सकती है। अच्छा शेख साहब, शरीफ बरादरान को तो आप बातें करते हैं कि वो लूट मार करके इंग्लैंड चले गए, तो आप किस चक्कर में गए होंगे? देखें जुनैद साहब, वो तो आवाम को और मुल्क को लूट के वहां पहुंचे हैं, और आप? मगर अल्लाह के फजल से शेख रशीद मेहनत कश आदमी है, मजदूर आदमी है। हम अपनी मेहनत करके वहां गए हैं। जुनैद साहब, सारी जिंदगी मैंने लाल हवेली के बाजार में नाले बरामदे बेचे हैं। सर ये तो पहली बार इंकशाफ कर रहे हैं। जी हाँ, नाले जी हाँ। परांदे बेचते रहे आप? देखिए जुनैद साहब, जब वैन के ऊपर बैठ के मैंने वीडियो बनवाई थी, हाँ, आपका नाला लटकता हुआ नजर आ रहा था। जी 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 जुनैद साहब, असल में मैं वो अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर रहा था। शेख साहब, अगर आप नाले परांदे बेचते थे तो आपने अपने नाले की मशहूरी तो कर दी, तो उस वक्त 2 मिनट के लिए परांदा भी पहन लेते आप। जुनैद साहब, असल में प्रोडक्ट कुछ ऐसी होती हैं जो बिकना बंद हो जाती हैं। परांदे का अब रवाज नहीं रहा, तो हो सकता है नाले में भी आहिस्ता आहिस्ता कोई जिद्दत आ जाए, मगर अभी तक तो बिक रहा है। और जुनैद साहब, नाले की भी पब्लिसिटी सिर्फ इसलिए की कि आप जानते हैं कि शेख रशीद की जिंदगी का मकसद नाला लई है। जब तक नाला लई की तामीर नहीं होगी, शेख रशीद सियासत में रहेगा। शेख साहब, दुनिया कितने चले गई, तुसी नाले जी फसे हो। 50 साल तो मैनू हो गए मैंने। भाई ये देखें, ये हर शहर की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी जरूरत है जी। तो मैं चूंकि फर्जंदे रावलपिंडी हूँ, और रावलपिंडी का सबसे पहला मसला जो है वो नाला लई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक रावलपिंडी वालों का ये मसला हल नहीं होता, शेख रशीद चैन से नहीं बैठेगा। और यहाँ जुनैद साहब, यहाँ इंग्लैंड में भी नाला लई के हवाले से ही मैं आया हुआ। शेख साहब, लाहौर 35 नालियां ते छत पै गई, उत्ते सड़कां बन गई, तुहाडे कोल एक नाला नहीं संभाला। देखें, यही तो मियाँ बरादरान ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है कि सारे पाकिस्तान का बजट लाहौर पे लगा दिया, बाकी किसी शहर को इन्होंने देखा ही नहीं है। रावलपिंडी के जो लोग हैं वो इसीलिए तो अब नफरत करते हैं इनसे। शेख साहब, पिंडी वाले नफरत तो नहीं करते, मैं तो नवाज जब ड्रामा करने जाते हैं इतनी क्लैपें करते हैं वो। देखें, बात ये है कि आपसे, आप आर्टिस्ट आदमी हैं, आपसे तो नफरत करेंगे, आप लूटने वाले नहीं हैं, आप मोहब्बतें बांटने वाले हैं। अच्छा। तो जो ज्यादती रावलपिंडी वालों के साथ हुई है वो सबको नजर आ रही है। ये जो देखें, मैं आपको एक बात बता दूं जी, जब तक पूरे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं की जाएगी, उस वक्त तक सियासत चलेगी नहीं। और इमरान खान ने सारे पाकिस्तान से मोहब्बत की है और ये साबित किया है। इसीलिए तो देखें आप, पाकिस्तान के किसी कोने में वो चला जाता है तो लोग बाहर निकल आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और खान से पूछते हैं कि भाई जी किधर आप अकेले आ गए हैं, शेख रशीद कहाँ है? मेरा मतलब है कि मैं इंशाअल्लाह ताला फिर ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शन में जुनैद साहब क्लीन स्वीप करेगा खान। ये सब सियासत को छोड़े, ये बताएं, जब आपने हीथ्रो एयरपोर्ट पे मलका की रूह को देखा तो आपको डर नहीं लगा? देखें जुनैद साहब, मलका एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी पर्सनैलिटी वाली खातून थी। और मैं समझता हूँ कि जो इंसान की फिजिकल पर्सनैलिटी होती है वो उसका रंग उसकी रूह पे भी चढ़ जाता है। लेकिन वो तो ठीक है शेख साहब, लेकिन रूह तो अगर डियाना की भी नजर आती, बंदे की जान निकल जाती। नहीं जुनैद साहब, डियाना जो है उसकी रूह तो चार्ल्स को नजर आती होगी। मेरे साथ तो मलका मोहब्बत करती थी, मुझे तो उन्हीं की रूह मिली। शेख साहब, ये पिछले दिनों से आप डंडोरा पीट रहे हैं कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, लेकिन ये इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी ने हिलने नहीं दिया कराची में। मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ जुल्फी साहब जी, मगर मेरा ख्याल है कि जो मेरा जवाब है वो सुनने की आपकी सेहत इजाजत नहीं। शेख साहब, ये कुछ दिन पहले मैं खबरों में देख रहा था कि लाल हवेली से सरकारी सिक्योरिटी हटा दी गई है। 2002 से 11 पुलिस एहलकार जो थे वो लाल हवेली पे पहरा दे रहे थे। 11 किस खाते में? पुलिस वाले समझे क्रिकेट की टीम से यार। पता नहीं, जरा बताएं ना।
देखें जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के फजल से मेरी सिक्योरिटी तो अल्लाह करता है, अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक ने ही मुझे कई दफा इन जालिमों को हाथों से बचा के ये तो शेख साहब ये 11 सिक्योरिटी एहलकार लाल हवेली के बाद संगाड़े छीन के बेच रहे थे, आपकी सिक्योरिटी कर रहे थे ना। देखें जुनैद साहब, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि संगाड़े छील के बेचते थे या शकरकंदी पे खटा डाल के बेचते थे, मगर जुनैद साहब शेख रशीद की सिक्योरिटी इनकी ज़रूरत है। अच्छा, ये शेख रशीद जो है ये पाकिस्तान की सियासत की मिक है, पाकिस्तान की सियासत की जान है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सियासत की जान की हिफाजत करने के लिए इनको लाल हवेली के बाहर सिक्योरिटी खड़ी करनी पड़ेगी। शेख साहब पाकिस्तानी सियासत की वो मेक है जो ऐसे करके निकालते हैं ना तो फिर कहता है ओ यार प्लेट सी नहीं डिगी और डिग पई। और जुनैद साहब वो भी डिग पवे ते ताडे वर्गे चुक के खा लेंदे नाल कहंदे ने जी अल्लाह दी ज़मीन ते डिगी चीज़ पाक होंदी है। अच्छा शेख साहब चलते चलते इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर अब 35 हलकों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आप अपना हल्का भी इमरान खान को दे देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? देखें 100 बिस्मिल्लाह, अगर खान चाहेगा, अगर उसे ये महसूस होगा कि मुझे शेख रशीद के हल्के से भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो एक क्या जुनैद साहब 100 सीटें कुर्बान हैं खान पे। बल्कि जुनैद साहब मैं तो खुद ऑफर करूंगा खान को कि शेख रशीद के हल्के से भी लड़ो जरूर इलेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं लड़ा तो कोई अभी नबी ना हो जाए। ये फुटो